गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चैप्टर नंबर 7 भारत में प्रादेशिक संस्कृति घड़तर एना विषे आपणे वात करी रह्या हता। एमां आपणे भारत में बोलाती भाषाओं विषे जानकारी मेळवी। त्यारबाद हवे भारतना उत्सवों विषे जानकारी मेळववानी छे कि भारत में कया कया उत्सवों उजवाय छे। तो जो भारतना उत्सवों, सौप्रथम छे जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा विषे आपणे माहिती मेळवीए, जेनी साथे धार्मिक संप्रदायों पण जोड़ाया छे। कोनी वात करवामां आवे छे? जगन्नाथ रथ यात्रानी वात करवामां आवे छे अने तेनी साथे धार्मिक संप्रदायों पण जोड़ाया छे एवुं कहेवामां आवे छे। जेमां ओरिस्साना पुरीमां आवेल जगन्नाथ संप्रदाय सुविख्यात छे। क्यानो जगन्नाथ संप्रदाय सुविख्यात छे? ओरिस्साना पुरीमां आवेला जगन्नाथ संप्रदाय छे ते सुविख्यात छे। जगन्नाथनो अर्थ विश्वमां मालिक एटले के जगतनो नाथ कोण छे? विष्णु भगवान। जगतनो नाथ विष्णु नो शब्दनो समानार्थी छे कि विष्णु शब्दनो समानार्थी छे। 12મી સદીમાં ગંગવંશના રાજા અનંત वर्मने पुरी खाते, कई जग्याए? पुरी खाते जगन्नाथ मंदिरનું निर्माण करवानो निर्णय लीधो हतो। कोणे लीधो हतो? तो 12મી સદીના ગંગવંશના રાજા અનંત વર્મને पुरी खाते जगन्नाथ मंदिरનું निर्माण करवानो निर्णय लीधो हतो। ईस्वीसन 1230 में राजा अनंग भीम त्रीजाए पोतानुं राज्य जगन्नाथ ने अर्पण करी अने पोताने तेमना प्रतिनिधि तरीके घोषित कर्या। जगन्नाथ ने अर्पण कर्युं कयुं राज्य? कोनुं राज्य? अनंग भीम त्रीजाए पोतानुं राज्य कोने अर्पण कर्युं? जगन्नाथ ने। राज्य जगन्नाथ ने अर्पण करी दीधुं अने तेने पोताना प्रतिनिधि तरीके घोषित कर्या। ओरिस्सा जीतनार मुगलों, मराठाओं अने ईस्ट इंडिया कंपनी बधाए मंदिर पर पोतानुं वर्चस्व स्थापवाना प्रयत्न कर्या। के ओरिस्सा जीतनार मुगलों, मराठाओं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ बधाए मंदिर पर, कोना पर? मंदिर पर। शेनुं मंदिर हतुं? जगन्नाथनुं मंदिर पर पोतानुं वर्चस्व एटले के पोतानो चलन दर्शाववुं, पोतानुं शासन स्थापवानो प्रयत्न कर्यो हतो। कोना पर शासन स्थापवानी वात थई छे? तो मंदिर पर। शेना मंदिर पर? जगन्नाथना मंदिर पर। कोने कोने शासन स्थापवुं हतुं? तो के ओरिस्सामां जीतनार मुगलो। कोने कोने शासन स्थापवानुं हतुं? मुगलोने, मराठाओने ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने तेना पर शासन स्थापवुं हतुं। तेमनुं मानवुं हतुं के मंदिर पर नियंत्रण मेळववाथी स्थानिक लोको समुदायनुं पण तेमनुं शासन स्वीकारशे। तेमनुं मानवुं शुं हतुं के मंदिर पर नियंत्रण मेळववाथी स्थानिक लोको अने जे स्थानिक समुदाय छे, आजुबाजुमां जे समुदाय छे ते पण तेनुं शासन स्वीकारशे। कोनुं शासन? मुगलोनुं, मराठाओनुं ने ईस्ट इंडिया कंपनीनुं। अमे शासन करशुं तो आजुबाजुमां रहेता लोको अने त्यानो समुदाय अमने स्वीकारशे, एवुं कोनुं मानवुं हतुं? मुगलोनुं, मराठाओनुं ने ईस्ट इंडिया कंपनीनुं। पुरीमां प्रतिवर्ष एक विशिष्ट रथयात्रानुं आयोजन थाय छे, जेने आपणे जगन्नाथपुरीनी रथयात्रा तरीके ओळखीए छीए। जेमां विष्णुना अवतार जगन्नाथजीने रथमां बेसीने पुरीमां भ्रमण करे छे। के जगन्नाथजी छे ते रथमां बेसीने पुरीमां भ्रमण करे छे, के आखा पुरीमां आटा मारे छे, रथने फेरववामां आवे छे। देश विदेशथी अनेक लोको आ उत्सवमां सहभागी थवा आवे छे। के देश विदेशथी अनेक लोको कया उत्सवमां? जगन्नाथपुरीनी रथयात्रामां सहभागी एटले के भाग लेवा आवे छे। त्यार पछीनो तहेवार छे होळी। होळीनो तहेवार भारतमां उजववामां आवे छे। होळीनो तहेवार क्यां उजववामां आवे छे? तो
ભારતમાં, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં તેનું વિશેષ મહત્વ છે. આ તહેવાર 2 દિવસનો હોય છે. પહેલો દિવસ હોળી અને બીજો ધૂળેટી. આ દિવસને આસુરી શક્તિ પર સાત્વિક શક્તિના વિજય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કયા તહેવારને આસુરી શક્તિ પર સાત્વિક શક્તિના વિજય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કયા તહેવારને? એવો સવાલ પૂછાય તો કે હોળીના તહેવારને. આ દિવસે સાંજના સમયે હોળીનું પૂજન કરી હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. કે સાંજના સમયે હોળીનું પૂજન કરવામાં આવે છે અને હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. અને ધૂળેટીના દિવસે એકબીજા પર રંગો છાંટીને ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જે આપણે બધા કરીએ છીએ. યાદ રાખવાનું છે. મોસ્ટ ઓફ હોળી વિશે તો આપણને આવડતું જ હોય છે. ત્યારબાદ છે લઠમાર હોલી બરસાના. ક્યાંની વાત કરવામાં આવી છે? બરસાનાની વાત કરવામાં આવી છે. બરસાના એટલે રાધાજીનું જન્મ સ્થળ. બરસાનામાં રાધાજીનો જન્મ થયો હતો. બરસાના ક્યાં આવેલું છે? તો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં. બરસાના ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજવાતી હોળી લઠમાર હોળી તરીકે ઓળખાય છે. કે જે બરસાનામાં હોળી ઉજવાય છે તે લઠમાર હોળી તરીકે જાણીતી છે. બરસાના રાધાજીનું જન્મસ્થાન છે. બરસાના કોનું જન્મસ્થાન છે? રાધાજીનું જન્મસ્થાન છે. અહીં નંદગામ શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિ. નંદગામ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિ ના પુરુષો બરસાનાની સ્ત્રીઓ સાથે હોળી રમવા આવે છે. કે નંદગામના પુરુષો છે તે બરસાનાની સ્ત્રીઓ સાથે શું રમવા આવે છે? હોળી રમવા આવે છે. અને રાધાજીના મંદિર પર ધજા ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કે રાધાજીનું મંદિર છે ત્યાં ધજા ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કોણ? નંદગામના પુરુષો બરસાનાની સ્ત્રીઓ સાથે હોળી રમવા આવે છે અને રાધાજીના મંદિર પર ધજા ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સ્ત્રીઓ દ્વારા લઠમાર એટલે કે જાડી લાકડીથી પુરુષોનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે ને તેથી આ હોળી લઠમાર હોળી તરીકે ઓળખાય છે. સ્ત્રીઓ દ્વારા પુરુષોનું શેનાથી સ્વાગત કરવામાં આવે છે? લઠ એટલે શું થાય છે? જાડી લાકડી. કે જાડી લાકડી દ્વારા પુરુષોનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને હોળી લઠમાર હોળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે લોહડી એટલે કે પંજાબનો તહેવાર. આ હોળીને મળતો આવે છે. કે આ તહેવાર છે તે હોળીને મળતો આવે છે. શીખ સમુદાય દ્વારા આ તહેવાર 13મી જાન્યુઆરીના રોજ મકર સંક્રાંતિ પહેલાં ઉજવવામાં આવે છે. હમણાં તહેવાર આવે છે 13મી જાન્યુઆરીના રોજ મકર સંક્રાંતિ પહેલાં ઉજવવામાં આવે છે. રાત્રે અગ્નિ પ્રગટાવી તેનું પૂજન અને પ્રદક્ષિણા કરી તેમાં મીઠાઈઓ અર્પણ કરે છે. કે રાત્રે અગ્નિ પ્રગટાવે છે, તેનું પૂજન અને તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે, જેમ હોળીમાં કરવામાં આવે છે તે રીતે, અને તેમાં મીઠાઈઓ અર્પણ કરે છે. આ તહેવાર અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનું પણ પ્રતીક હોવાનું માનવામાં આવે છે. લોહડી તહેવાર છે તે અંધકાર પર પ્રકાશના વિજયનું પ્રતીક હોવાનું માનવામાં આવે છે. યાદ રાખવાનું છે. ખાલી સર લીટીઓ કરી દે છે ને યાદ રાખવાનું કહે છે તે સાંભળી નથી લેવાનું, પરંતુ યાદ રાખવાનું છે. આ તહેવાર પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીના આસપાસના વિસ્તારોમાં વસતા શીખ સમુદાય દ્વારા હર્ષો ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે. એવો સવાલ પૂછાય કે લોહડી તહેવાર છે તે ક્યાં ઉજવવામાં આવે છે? તો કે લોહડી તહેવાર પંજાબના, હરિયાણા અને દિલ્હીના આસપાસના વિસ્તારોમાં વસતા કયો સમુદાય? શીખ સમુદાય દ્વારા હર્ષો ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે. આ બધું યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછીનો તહેવાર છે પોંગલ. કયો તહેવાર છે? પોંગલ.
પોંગલ એ તમિલનાડુ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। સવાલ પૂછાય પોંગલ કયા રાજ્યનો તહેવાર છે? તો કે તમિલનાડુનો તહેવાર છે। તમિલનાડુ ઉપરાંત કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। પોંગલની ઉજવણી તમિલ મહિનામાં થાય એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનાનો મધ્ય ભાગ જે હાલમાં ચાલી રહ્યો છે। પોંગલ તહેવાર છે તે જાન્યુઆરી મહિનાનો મધ્ય ભાગ એટલે કે 11 થી 20 તારીખે મધ્ય ભાગમાં પ્રથમ દિવસે કરવામાં આવે છે ને આ દિવસે પોંગલ નામની વાનગી બનાવવામાં આવે છે। પોંગલનો તહેવાર છે તે જાન્યુઆરીના મધ્ય ભાગમાં ઉજવવામાં આવે છે। મધ્ય ભાગના પ્રથમ દિવસે ઉજવવામાં આવે છે અને આ દિવસે પોંગલ નામની વાનગી બનાવવામાં આવે છે। તમિલ ભાષામાં પોંગલનો અર્થ થાય છે ઉકાળવું। શું થાય છે તમિલ ભાષામાં પોંગલનો અર્થ? ઉકાળવું। ચોખા, મગની દાળ, દૂધ અને ખાંડને વાસણમાં ઉકાળીને પોંગલ બનાવવામાં આવે છે ને આ વાનગીને પીણુંને શુકન ગણવામાં આવે છે કે આ વાનગીને શું કહેવામાં આવે છે? શુકન ગણવામાં આવે છે। આપણે કેવી રીતે લાપસી બનાવીએ છીએ તો લાપસીને આપણે શું સમજીએ છીએ? શુકનની લાપસી સમજાય છે કે લાપસી હોય છે અથવા તો મોતીચૂરના લાડુ હોય છે અથવા તો પછી ચૂરમાના લાડુ હોય છે તો આ બધા શુકનની વસ્તુ કહેવાય છે કે પ્રસંગપાત આપણે એને શુકન તરીકે આપણે બનાવી શકીએ કે એ બધું શુકનની વસ્તુ ગણાય। તે જ રીતે આ પોંગલ છે એક શુકન ગણાય છે। ત્યાર પછીનો તહેવાર છે ઓણમ। ઓણમને ઓનમ તરીકે પણ ઉજવાય છે। ઓણમ છે તે ક્યાંનો તહેવાર છે? તો કે કેરળમાં ઉજવાતો તહેવાર છે। ક્યાં ઉજવાય છે ઓણમ? કેરળમાં ઉજવાય છે। ઓણમ મલયાલમ કેલેન્ડરના પ્રથમ મહિનામાં એટલે કે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 10 દિવસ સુધી ઉજવાતો તહેવાર છે। મલયાલમ કેલેન્ડરના પ્રથમ મહિનામાં એટલે કે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ઉજવાતો તહેવાર છે। કેટલા દિવસ ઉજવાય છે? તો 10 દિવસ ઉજવણી થાય છે। કેટલા દિવસ થાય છે? 10 દિવસ। ફૂલોની સજાવટ થાય, ત્યારબાદ વિવિધ વાનગીઓ બને, નૃત્યોની રમઝટ થાય અને નૌકા સ્પર્ધા આ તહેવારની વિશેષતા છે। એવું પૂછાય કે ઓણમની વિશેષતા કઈ છે? તો કે ફૂલોની સજાવટ, વિવિધ વાનગીઓ, નૃત્યોની રમઝટ અને નૌકા સ્પર્ધા થાય છે। નૌકા સ્પર્ધા વલ્લમકાલી તરીકે ઓળખાય છે કે નૌકા સ્પર્ધા છે તે કયા નામ તરીકે ઓળખાય છે? તો કે વલ્લમકાલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ને આ તહેવારમાં સાદિયા નામનું ભોજન લેવામાં આવે છે। કયા નામનું ભોજન લેવામાં આવે છે? સાદિયા નામનું ભોજન લેવામાં આવે છે કે નૌકા સ્પર્ધામાં શું હોય છે તો એના વિશે પણ આપણે વાત કરવાની છે। નૌકા સ્પર્ધા સરે કહી દીધું નૌકા સ્પર્ધા થાય છે પણ એમાં શું હોય છે? તો કે આ ફોટોમાં આપણને બતાવેલું છે, નાવ દેખાડવામાં આવેલી છે। નૌકા સ્પર્ધાનો આપણે અહીંયા વિડીયો જોવાનો છે તો ધ્યાનથી જોજો। આ રીતના સ્પર્ધાની શરૂઆત થાય છે। બધાની બોટ એક સાથે જ હોય છે। ત્યારબાદ આવી રીતના બોટ ચલાવવામાં આવે છે અને સૌ પ્રથમ જે પહોંચે તેને વિજેતા ઘોષિત કરવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણે તેને નંબર આપવામાં આવે છે। ઓકે, તો આપણે આ થઈ ઓણમની વાત। આપણે ઓણમ વિશે જોયું કેવો તહેવાર છે, કેટલા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ પોંગલ વિશે આપણે જોયું ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે। લોહડી વિશે જોયું, લોહડી અને હોલી અને લઠમાર હોળી આ ત્રણેય એકબીજાને એક
બીજાને સંભાવના કે એકબીજા સાથે સરખાય છે કે હોળી પણ એક રંગનો તહેવાર છે. ત્યારબાદ લઠમાર હોળી જે બરસાનામાં ઉજવવામાં આવે છે. બરસાના એટલે કે રાજાજીનું જન્મસ્થાન. અને ત્યારબાદ છે લોહડી, તો તેના વિશે પણ આપણે જાણ્યું. ત્યારબાદ જોયું જગન્નાથની રથયાત્રા. ઘણા ઉત્સવો જોયા અને ઘણા ઉત્સવો આપણે આગળ જોવાના બાકી છે. એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.